بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الپائن گروپ آف کالج خانپور سے میں سر تبسم آپ سے مخاطب ہوں۔ مرزا خان داغ کی آج ہم پہلی غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 101 ٹیکسٹ بک پہ دیکھیں، اور ڈسپلے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ پھرے راہ سے، راہ فارسی میں راستے کو کہتے ہیں، اور پھرے یعنی کہ پلٹ گئے، مڑ گئے۔ لفظ وہ سے مراد وہ ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ سر یہ کیا بات ہوئی، وہ سے مراد وہ؟ تو جی، وہ سے مراد وہ یعنی محبوب۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ لفظ اجل سے مراد موت ہے کہ اے موت تو کہاں رہ گئی، کم از کم تو آ جاتی جب میرا محبوب میری طرف آتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ مفہوم کچھ اس ترتیب سے ہم لکھیں گے کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری طرف آتے آتے راستے سے واپس لوٹ گیا۔ تو اے موت تو ہی آ جاتی تاکہ میں یہ جدائی کا غم سہنے سے بچ جاتا، اس جدائی کے صدمے سے میں بچ جاتا۔ یہ جو غم تھا مجھے اس سے نجات مل جاتی۔ درج بالا شعر میں داغ دہل بھی بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو اس شعر کے پس منظر میں ہی سارا منظر، پورا واقعہ، پورا قصہ اس شعر کو پڑھتے ہی ہماری نظروں کے سامنے جو ہے وہ گھوم جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا کہ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ سرسری سی بھی اگر ہم نظر ڈال لینا تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ عاشق اور محبوب یا داغ اور محبوب کے درمیان جو وعدہ طے پایا تھا ملاقات کا کہ میں تم سے ملنے تمہارے گھر ضرور آؤں، ضرور آؤں گا، تو محبوب نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا اور راستے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ اب یہ وقت، یہ جو وصال کا وقت ہے، کتنے انتظار کے بعد آیا ہوگا، یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو انتظار کے کرب سے گزر رہا ہوتا ہے، جو انتظار کی تکلیف بھگت رہا ہوتا ہے۔ عاشق تو صدیوں بھی انتظار کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کی زبان پہ کوئی گلہ نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی انتظار کرتا ہے۔ اور محبوب کو اگر تھوڑا بہت ندامت بھی ہونا کہ میں نے زیادہ انتظار کرا لیا اپنے عاشق کو، تو محبوب اگر پوچھ بھی لینا عاشق سے کہ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا، تو عاشق بھلے کتنا ہی زیادہ کرب میں سے کیوں نہ گزرا بیٹھا ہو، بھلے ہی کتنا زیادہ انتظار کیوں نہ کیے بیٹھا ہو، تو ایک سچے عاشق کی زبان پہ پتہ ہے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ جواب ہوتا ہے کہ جب کہا جائے، محبوب جب کہے کہ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا، تو عاشق بھلا کیا کہتا ہے؟ عاشق کہتا ہے کہ اس انتظار سے کیا گلا جو آپ کے دیدار پہ ختم ہو۔ تو عاشق دیدار کی خاطر زندگی بھی گزارنے کو تیار ہوتا ہے۔
वादा निभाने को, भरम रखने को महबूब की बात का, उसकी उम्मीद नाज का ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। अब वो कैसे गुजरी वो सिर्फ आशिक जान सकता है। हम और आप तो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कर्ब क्या होता है, गम क्या होता है, दुख क्या होता है। वो है ना, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, चार सू गूंजती रुसवाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको। तो ये सिर्फ आशिक जानता है कि जुदाई का गम कितना होता है। और इस जुदाई, इस इंतज़ार के बाद अब वक्त आ गया था कि महबूब अपनी कही हुई बात को पूरा करे। जब वक्त आ गया ना, तो दूसरी तरफ आशिक भी अपने महबूब के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। खुशी से खिलखिला रहा है कि आज मेरा महबूब मेरे आंगन में आएगा, मेरे वेड़े आएगा। और अचानक से खबर आ जाए कि आपका महबूब जो है वो नहीं आ रहा, उसने फैसला बदल दिया है, वो वापस लौट गया है। जब उसे इस तरह की मुस्तनद खबर मिल जाए तो ज़रा इमेजिन तो करें कि उसका क्या हाल होगा, जो बहुत इंतज़ार के बाद अब वक्त अगर आया भी था तो इस जवाब के लिए, तो वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने आप को नोचता है, आंसुओं की झड़ियाँ उसकी आंखों से होती हैं। लोग जितना मर्जी दिलासा दें, जितना मर्जी उसे उसका दिल बहलाएं, लेकिन सब नाकाम हो जाते हैं। और तन्हाई, अकेलापन, हिज्र, फिराक, ये सब उसे डसते रहते हैं। और वो इनको सहते हुए, ना सहते हुए, इस गम की ताब लाते हुए ना लाते हुए जो है ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। और जब शिद्दत हो, पता हो कि भी गम बहुत होगा इसके बाद, मेरी ताकत से भी ज़्यादा दुख होगा, मैं नहीं सह पाऊँगा, फिर वो ख्वाहिश करता है कि मौत की, क्योंकि वो मौत को अपने लिए जो है वो समझता है कि मुझे सुकून मिल जाएगा मौत में ही। वो किसी शायर ने भी, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मौत ही अब इलाजे दर्द फुरकत हो तो हो, मौत ही अब इलाजे दर्द फुरकत हो तो हो, गुस्ले मैयत ही हमारा गुस्ले सेहत हो तो हो। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मौत की ख्वाहिश करता है और कहता है कि अजल मर रही तू कहाँ आते आते, कि ए मौत तू ही आ जाती, ताकि आशिक को जो है वो जुदाई का गम ना सहना पड़ता, वो जुदाई के गम से बच जाता। और अब दाग अपने दिल को और दिल दाग को गले से लगा के दोनों रो रहे हैं। और गालिब के इस शेर की तरफ ये पस मंज़र जा रहा है कि ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, यही इंतज़ार होता। यार के बिछड़ने का जो दुख है ना डियर स्टूडेंट, वो सिर्फ एक आशिक ही जान सकता है कि उस जुदाई के दुख का कितना गम है, कितनी तकलीफ है। हम और आप तो इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हिज्र का रोग कितना जहरीला होता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसे इस शेर को पढ़ने के बाद ये जहन में आता है कि अमूमन तो ऐसा होता है कि
आशिक महबूब के दीदार की खातिर महबूब की गलियों के तवाफ़ करता है। चक्कर लगाना मैं नहीं कहता, मैं तवाफ़ कहता हूँ। आशिक हमेशा जो है वो महबूब की दीदार की खातिर जो है वो गली का तवाफ़ करता है, देखता है कि शायद दीदार हो जाए। ख्वाहिश तो उसकी यही होती है ना, दीदार यार। हिम हिक दीदार दी बुखवे मियाँ, ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दीदार आशिक के लिए बहुत कुछ होता है। हिम हिक दीदार तो, लेकिन इस शेर को पढ़ने से ये है कि अजीब बात है, हकीकत के बरखिलाफ मुझे लगती है कि भाई महबूब जो है मामूल के खिलाफ है ना ये बात कि महबूब आशिक को अपना दीदार कराने खुद आ रहा है। हैरानकुन बात थी, लेकिन वही हुआ, ज़माने की नज़र लगी या जो भी था, महबूब जो है वो आखिर लौट गया वापस। और जो है वो आशिक के पास जब वो ख़बर आती है कि महबूब आपकी तरफ नहीं आ रहा, तो फिर जो है वो गम दुख कुछ इस अंदाज से देती है कि वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुमकिन जो अगर होता हम तुमको भुला देते, मुमकिन जो अगर होता हम तुमको भुला देते, यादों को कफन देकर बेवक्त सुला देते, कट गिरती ज़ुबां अपनी तुमको जो सदा देते, इस दिल से तेरे दिल तक दीवार उठा देते, मुमकिन जो अगर होता हम तुमको भुला देते, मुमकिन जो अगर होता। नेवर रिटर्न, मोहब्बत लव नेवर डाई नेवर रिटर्न, ये जज्बा कभी वापस हो ही नहीं सकता। नफरत भी कभी वापस नहीं हो सकती। जिसे एक बार देखा उसे दोबारा देखने की तमन्ना यही शो करती है कि यू आर इन्वॉल्व इन लव। और दिल की धड़कन आपकी नॉर्मल स्पीड 70, 75, 80, 80 से 130, 130, 140 गली में कदम रखते ही। ये नहीं कि महबूब की झलक देखते तो पता नहीं होश कहाँ होते हैं। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीं रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। जो कुछ सोचा होता है होशो हवास वो बहुत आगे निकल जाती हैं धड़कनें। लेकिन इस शेर में जो है वो इंतज़ार के बाद वादा जो है वो पूरा करने का वक्त आया भी, तो उस वक्त ये खबर आ गई कि आपका महबूब जो है वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, उसने रास्ता बदल दिया है, लौट गया है, फैसला उसने अपना बदल दिया है। फिर राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। वैसे डियर स्टूडेंट, अपने वादों का पास करने वाले लोग अजीम होते हैं। जो अपने वादों को पूरा करते हैं ना, वो लोग अजीम होते हैं। हर हाल में अपने अल्फाज को अमल का जमा पहनाते हैं। और सच तो ये है कि इंसान की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ इंसान के अंदर छुपा हुआ बातिन का जो है वो इजहार होता है। लोगों से वादा बाज़ औक़ात मजबूरी के सबब भी किया जाता है। वादा एक्चुअली बात को कल पर डालने का एक बड़ा खूबसूरत ज़रिया है, एक बड़ा खूबसूरत बहाना है कि आज की बात को कल तक टाल दिया जाए। लेकिन ये बात टलती नहीं है। हमारा वादा लोगों को मुंतज़िर रखता है, इंतज़ार कराता है। और अगर वादा पूरा ना हो तो लोग हमारे किरदार के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, कयास सराहियाँ करते हैं। महबूब से वादा मोहब्बत से मशरूत होता है कि मोहब्बत है तो फिर तो चाहे दहकते हुए अंगारों पे भी
چل کے آنا پڑے تو وہ چل کے آتا ہے، اور اگر محبت نہیں ہے پھر کیسا مان، پھر کیسی پرواہ، پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کتنا انتظار کیوں نہ کرتا ہے۔ کریں گے ترک تعلق یہ تم سے وعدہ رہا، کریں گے ترک تعلق یہ تم سے وعدہ رہا، بدن سے سانس کا رشتہ تو ٹوٹ جانے دو، بدن سے سانس کا رشتہ تو ٹوٹ جانے دو۔ اچھا خیر جی، آگے چلیں، اب ہم دوسرے شعر کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ دوسرا شعر جو ہے مرزا خان داغ کا، ڈسپلے پہ دیکھیے کہ نہ جانا، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اچھا، مماثلت کا اس میں ایک اور شعر بھی بڑا سوٹیبل ہے۔ پہلے شعر میں نے آپ کو ایک دو تو خیر میں بول گیا ہوں، پڑھ گیا ہوں، اور ایک اور شعر بھی کہ غضب کیا تیرے وعدے، یہ بہت سوٹیبل شعر ہے تھا، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ تو چلیں ہم دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ لفظ جو جانا ہے مطلب احساس، اس کا مطلب ہے احساس نہ کیا، جانا معلوم کرنا، نہ جانا میرا احساس نہ کیا، معلوم نہ کیا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، کہ میں مرنے والا ہوں، آپ نے یہ بھی احساس نہ کیا میرا، مجھ پہ رحم نہ کیا، مجھ پہ ترس نہ کھایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ آپ نے، لفظ آپ سے مراد محبوب ہے، اے محبوب آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، انتظار میں موت آ گئی، مگر اے محبوب یہ آنکھیں اسی طرح ترستی گئیں محبوب کے دیدار کو جس طرح ہمارے ہوتے ہوئے ترسا کرتی تھی۔ آپ کو ہم پہ تھوڑا بہت بھی ترس نہ آیا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ میرے مرنے کے بعد آؤ گے، کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے۔ خیر، درج بالا شعر میں شاعر داغ دہلوی بیان کرتے ہیں کہ محبوب اس قدر لاپرواہ ہوگا یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اس شعر میں انہوں نے محبوب کی لاپرواہی کا ہی ذکر چھیڑا ہے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں بہت سخت نہیں ہوا کرتی؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ انتظار کا موسم بہت دیر کے بعد آتا ہے، اور پھر کتنا کرب ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ صرف جھیلنے والا بتا سکتا ہے۔ تو شاعر نے اسی جذبے کے پیش نظر کہا کہ اے آنے والے، تو نے آنے میں بہت دیر کر دی ہے، اتنی دیر کر دی ہے، اتنی دیر کر دی ہے کہ صبر کا جو پیمانہ تھا وہ بھی چھلک پڑا۔ تیری آمد کی مایوسی ہمیں زندگی سے مایوس کر گئی۔ بقول فیض کا شعر جی، مماثلت کا شعر سنیں فیض احمد فیض کا کہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ عاشق کے ساتھ بھی اسی طرح کا سانحہ ہوا ہے، اسی طرح کا حادثہ ہوا، اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ محبوب نے اس کا تھوڑا بہت بھی لحاظ نہیں کیا، اور اس کی جدائی کے صدمے کو اٹھا کر کوئی موت کی آغوش میں اسے لے جا رہا ہے۔ اس بات کا بھی جو ہے وہ
भरम न रखा। मरते हुए शख्स की अगर दिली तमन्ना दीदार हो तो हम अजीज़ों की बहुत कोशिश होती है कि इसको पूरा किया जाए। जो आपके अपने होते हैं वो ख्वाहिश करते हैं कि, बल्कि वो चाहते हैं कि इसकी मरने वाले की ख्वाहिश को जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाए। हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसकी आंखों के सामने उसको रखें। लेकिन इधर मरने वाले की जो ख्वाहिश थी ना कि एक झलक यार की, एक नज़र यार की, लेकिन वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। और इसी बेसुकूनी में जो है, इसी इज़्तिराब में, इसी ख्वाहिश के साथ, इसी आरज़ू के साथ, इसी तमन्ना के साथ जो है वो आशिक जो है वो फौत हो जाता है, मर जाता है। उसकी ज़िंदगी जो है, उसकी रूह जो है वो परवाज़ कर जाती है इस दुनिया से। वो आए हैं पशेमा लाश पर अब, मतलब मरने के बाद महबूब आया है आशिक के पास उसको देखने के लिए। वो आए हैं पशेमा लाश पर अब, तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। लेकिन मैं अब ज़िंदगी को कहाँ से लेके आऊं कि मैं तुझे देख सकूं। जब इंसान मरता है तो मुदफ़न उसको किया जाता है तो उसको मालूम होता है कि मेरी कब्र पे कौन आया हुआ है। ये हमारा जो है वो हमें मज़हब बताता है और हमारा यकीन है, यकीन भी हमें मज़हब से मिला है कि उसे मालूम होता है कि कौन जो है वो इस वक्त हाजिर है, हाज़िरी देने कौन आया है। तो वो आए बहुत इंतज़ार के बाद, अब देर हो गई बहुत ज़्यादा, आंखें बंद हो गई, मुदफ़न हो गए। वो आए हैं पशेमा लाश पर अब, तुझे ए ज़िंदगी लाऊं कहाँ से। अब कहाँ से ज़िंदगी को लाया जाए कि जिससे महबूब को जो है वो देखा जाए। तीसरा शेर पढ़ते हैं कि सुनाने के काबिल जो थी बात उनको, वही रह गई दरमियाँ आते आते। सुनाने के काबिल जो थी बात उनको, उन मुराद महबूब, वही रह गई दरमियाँ आते आते। वही बात जो है वो हम इस बार भी मिस कर आए। मफ़हूम सुने ज़रा कि मुलाकात के वक्त महबूब से हमने बातें की मगर इधर उधर की, लेकिन असल बात जो हमने सोच रखी थी कि हम अपने महबूब से आज रूबरू होंगे तो बात करेंगे, और वही बात हम नहीं कह सके। शायर कहते हैं कि जो बात, तशरीह में आ जाए ज़रा, कि जो बात हमने सोच रखी थी ना कि आज हम अपने दोस्त से, अपने महबूब से मुलाकात होगी तो उससे ज़रूर कहेंगे, लेकिन जैसे ही उसका सामना हुआ सारी मंसूबाबंदियाँ धरी की धरी रह गईं, सारी सोचें वहीं की वहीं रह गईं। महबूब की ऐसी मीठी मीठी बातें थीं कि हमें उसके रोबे हुस्न ने जो है हमें उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं होने दिया। हम बस उसे देखते रहे और हमें अपनी खबर ही ना हुई। बारहा मौका आया कि दिल की बात कह दी जाए। कई बार ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि अब कह दूं, लेकिन ऐसे लगा जैसे महबूब के सामने मेरी जो जुर्रत गुफ्तार थी वो छिन गई है। हौसला ही नहीं हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चलो फिर कह दूंगा। वो है ना कि सुनो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इधर आओ, यहाँ बैठो। कि रास्ते में खड़े होना हमें अच्छा नहीं लगता। सुनो,
ہمیں اس طرح سے مت دیکھو، نہیں تو ہم تمہارے سامنے کچھ کہہ نہ پائیں گے۔ تو ہاں بس بات اتنی ہے، چلو چھوڑو، کبھی موقع ملا تو پھر بتائیں گے۔ تو نہیں کہہ پاتا۔ یہ جذبہ جو ہوتا ہے یہ دبے پاؤں ہی چلتا ہے۔ اظہار بہت مشکل ہے، پھر شاعری کا سہارا لیا جاتا ہے، لوگ پھولوں کا استعمال کرتے ہیں، طریقہ کار ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ محبوب کو کہیں ناگوار نہ گزرے، تو محبوب میسر بھی ہو تو اظہار کی جرت ہی نہیں ہو پاتی۔ تو محبوب مماثلت کا شعر آپ کو بتاتا ہوں، ذہن میں آ گیا ہے کہ اب آپ آ گئے ہیں تو آتا نہیں ہے یاد، اب آپ آ گئے ہیں تو آتا نہیں ہے یاد، ورنہ ہمیں آپ سے کچھ کہنا ضرور تھا۔ اب دوبارہ پڑھتا ہوں، اب آپ آ گئے ہیں تو آتا نہیں ہے یاد، ورنہ ہمیں آپ سے کچھ کہنا ضرور تھا۔ تو محبوب کے سامنے اپنے دل کی بات جو ہے وہ نہیں بیان ہو پا رہی۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ عاشق نے اس کے سامنے اس کی کچھ بھی بات کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے، اس کی کچھ بھی کسی بھی چیز کی طرف توجہ ہے، اور وہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب ناراض ہو جائے، محبوب کو برا لگ جائے اور دوبارہ اس طرح کی ملاقات کی نوبت نہ آئے، یا دوبارہ اس طرح ہم مل بھی نہ سکیں اور یہی قطع تعلق ہی نہ ہو جائے، تو وہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا، جدائی افورڈ نہیں کر سکتا، ملاقات نہ ہونا افورڈ نہیں کر رہا۔ تو کہہ رہا ہے یہی غنیمت ہے، چلو اس طرح مل تو لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو قیاس آرائیاں ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو یہ پینڈنگ کروا رہی ہیں کہ وہ خود ہی جان لے گا اور فیل کر لے گا۔ تو وہ اسی بھرم میں جو ہے وہ دبے پاؤں جو ہے وہ محبت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور چل رہی ہے، اور عاشق اپنے محبوب کے سامنے چپ ہے جو دھارے ہوئے ہے، اور وہ لفظ جو وہ سوچ کے آیا ہوتا ہے وہ وہاں آ کے نہیں کہہ پاتا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے اس شعر میں کہ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے، تو نہیں کہہ پا رہا، یہاں پہ اظہار جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے 3 شعر جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں، اور آج کے لیے میرے خیال میں بہت ہے۔ رات اس قدر جو ہے وہ تاریک ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، 11:16 ہوا جاتے ہیں اس وقت تو رات کے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ باقی اشعار جو ہے آپ کو کل تھکا ہوا ہوں، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ اشعار کے ساتھ۔ سر تبسم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔